I'm excited to see yours. I have friends all around the world because I have killed many monsters and saved the world from danger. I have even killed the biggest villain of all time because I am Iron Man. Ka, I need to ask you something. Do you really think Iron Man is the greatest superhero? Yeah, of course lah. என்ன இப்படி கேட்டேன்? எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் தெரியுமா? He killed Thanos lah when no one else could. Yeah. ஆனா பார்க்க போனா நம்ம அந்த சூப்பர் ஹீரோஸ்லாம் விட ஸ்ட்ராங் தெரியுமா? எப்படி சொல்ற? என்ன நம்ம பக்கத்துல யார் இருக்கா? Yeah, we have the most powerful superhero, right? And who's that? Jesus. Okay, so Jesus is our superhero. So என்ன சொல்ல? நம்ம எதுக்கும் பயப்படக்கூடாது. We should face everything because we can do everything through Christ to give us strength. Okay, so அடுத்து singing time தானே? So before anything, singing timeலாம் போகிறதுக்கு முன்னே let's pray. ஆண்டவரே, இந்த நாளுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. அப்பா, இந்த நாளில் கூட ஆண்டவரே, இந்த வீடியோ மூலமாக நீர் எங்களோடு பேசுகிறதுக்காக உமக்கு நன்றி. எங்கள் எல்லாரையும் நீங்கள் ஒன்றிணைத்ததுக்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஆவியானவரே, இந்த வேலையில் கூட தகப்பனே அப்பா, நாங்கள் தொடர்ந்து லெசன்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது அப்பா, நீங்கள் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்து எங்களோடு இருந்து எங்களை வழி நடத்துங்க ஆண்டவரே. ஆவியானவரே, we learned that you are a superhero, so we shouldn't fear anything, and all things are possible with God, and through you we can do everything, and we trust you, Father, and thank you for that. இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென். So அடுத்ததா நம்ம இப்போ என்ன பாட்டு பாட போறோம் அவங்களுக்கே தெரியும். They have already guessed it, so let's go. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one.
our superhero and we shouldn't forget that. ஓகே ஸோ ரெண்டாவது பாட்டும் அநேகமாக நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சப்பட்டு தான். ஸோ நம்ம ரெண்டாவது பாட்டு பாடிட்டு and we'll go into the lesson. Okay? Here we go. Na 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 morning, children. Welcome to God's Kids. யாவையும் இயேசுவின் நாமத்தில் God Kids-க்கு வரவேற்கின்றோம். Today I want to talk to you about my superhero. இன்றைக்கு என்னுடைய சூப்பர் ஹீரோவை பத்தி உங்களோடு கூட நான் பேச ஆசைப்படுகிறேன். If you have your Bibles, please turn to Mark chapter 1 verses 29 to 39. Mark chapter 1 verses 29 to 39. There you will read what my superhero did one day. There are so many different kinds of superheroes. Here we have a picture of the latest superheroes, the Avengers. It is fun to think about superheroes and their superpowers, isn't it? Flying, doing things, running through walls, and even being invisible. It would be so cool if we are able to do something like this. But I want to talk to you about somebody else this morning. One day, when Jesus was on his way to the synagogue, he went with his disciples, Simon and Andrew, to pray. Now, after prayer, we find that Jesus went to visit Simon's mother-in-law. Why? Because Simon's mother-in-law
was very sick and was in bed. Now, when Jesus went to that house, all that Jesus did was touch her hands, and immediately Simon's mother-in-law was healed. Now, when people heard about this, how Jesus healed Simon's mother-in-law, they quickly went and told other people. So a lot of people were starting to come to Simon Peter's house because they were all not well. They wanted Jesus to make them well because they saw in him a man with superpowers to heal people. But when Simon went and told Jesus that there were people who are coming, who are waiting for him to touch them and heal them, Jesus told his disciples that he will not come back to the house to heal them. Jesus said no to Simon Peter. The question is this: why did Jesus say no to them? Because Jesus just didn't come to make people well. He came to do something else. His superpower was not just to heal sick people, but his superpower was for something else. He had something much more important to do than to just heal people. Do you know what it is? Right! He came to save all of us. Jesus left Simon Peter's house that day and went to different places, and he began to teach them about important, exciting, and many new things about God and his kingdom. You know why? Jesus came to save our hearts. He came to save everyone's heart. Everyone who lived during the time of Jesus and also who lives during our time now. That is the incredible power that Jesus has. That is the superpower that Jesus has. Even though he can heal the sick, but what is more important is Jesus wanted to save their hearts. Jesus was the only one who had the power to save. இயேசு கிறிஸ்து ஒருவருக்கு மட்டும்தான் நம்மை மீட்டுக் கொள்ள வல்லமை இருந்தது. அவர்தான் மிக சிறந்த சூப்பர் ஹீரோ. He is the ultimate superhero because he is the only one who has the power to save our hearts from sin. நம்முடைய இருதயத்தை பாவத்திலிருந்து மீட்டுக்கொள்ள அவருக்கு ஒருவருக்கு மட்டும்தான் வல்லமை உண்டு. ஆகியால் மற்ற சூப்பர் ஹீரோஸ்க்கு தவிர இயேசு கிறிஸ்து தான் சிறந்தவராக இருக்கின்றார். When you compare Jesus with other superheroes, Jesus is the ultimate. There is no one like him because he is the Son of God. அவர் தேவ குமாரனாக இருந்ததனால உங்களையும் என்னையும் அவர் மீட்டுக்கொள்ள வந்தார். Because he is the Son of God, he came to save you and me, and that is why he is my superhero. அதனால தான் இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய சூப்பர் ஹீரோவாக இருக்கிறார். பிள்ளைகளே, இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய சூப்பர் ஹீரோவாக இருக்கிறாரா? Children, is Jesus Christ your superhero? Has he saved your heart? உங்கள் இருதயத்தை அவர் மீட்டுக் கொண்டாரா? Does Jesus live in your heart? இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் இருதயத்திலே தங்குறாரா? If he is there, then he is your superhero. அவர் அங்கே இருந்தார் என்றால் அவர்தான் உங்களுடைய சூப்பர் ஹீரோ.
God bless you. Amen. Jesus, you're my superhero. ஓகே வந்துட்டீங்களா? ஆல்ரைட், உங்களுக்கு தான் நான் இவ்வளோ நேரம் காத்துட்டு இருந்தேன். ஓகேவா? சரி, இன்னைக்கு நம்ம பாசுறவங்களுக்கு என்ன ஸ்டோரி கற்று கொடுத்தாங்க? எஸ், ஜீசஸ் மை சூப்பர் ஹீரோ. எஸ், யார் உங்க சூப்பர் ஹீரோ? ஜீசஸ் இஸ் அவர் சூப்பர் ஹீரோ. சரியா? ஓகே, இன்னைக்கு வந்து நான் உங்களுக்குலாம் ஒரு கிராஃப்ட் சொல்லி கொடுப்பேன். You all want to do craft? Do you all enjoy doing craft? I believe so. எனக்கு தெரியும் நீங்க உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கிராஃப்ட் செய்யணும்னா ரொம்ப பிடிக்கும் தானே. ரைட், இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு கிராஃப்ட் செய்ய போறோம். ஓகே, நம்ம சூப்பர் ஹீரோ கிராஃப்ட் செய்ய போறோம். சரியா? இந்த கிராஃப்ட் செய்யணும்னா உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படும்னா, you need 2 pieces of paper. என்ன கலர் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். there's no restriction. என்கிட்ட இந்த 2 கலர் தான் இருந்துச்சு, அதனால நான் இந்த 2 கலர் பாய்க்கிறேன். You can use whatever color you want. Alright, you need stapler, you need glue, you need a pencil, you need scissors. Okay, wow. And you also need 2 rubber bands. 2 rubber bands. Okay, then you need color. சரியா? இப்ப நீங்க முதல்ல என்ன செய்ய போறீங்கன்னா, ஒரு பேப்பர் எடுத்து you fold into 2. Okay, you fold into 2. fold பண்ணிட்டீங்களா? fold பண்ணிட்டு you open and you cut. Okay, நீங்க இந்த மாதிரி வெட்டிடுங்க. Okay, you cut and then you fold this. இத fold பண்ணிட்டு இப்படி fold பண்ணணும். Okay, like this. So you fold like this. Alright, then you draw. Okay, you draw. Can you see me drawing? Okay, நீங்க இப்படி ஒரு கோடு போடணும். Very easy only. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு கோடு போடணும். Can you all see? So you just draw and you make like this. Okay, அதுக்கு அப்புறம் அது இப்படி வந்துரும். So நீங்க fold பண்ணிட்டு இந்த இடத்தை இப்படி வெட்டிட்டு நடுவுல வந்து நீங்க அந்த கண்ணு மாதிரி ஒரு ஹோல் போட்டுருங்க. சரியா? ஹோல் போட்டுட்டு நீங்க திறந்தமே அது இப்படி வந்துரும். Alright, அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன செய்யுங்க, இந்த கலர் பேன் இருக்குல்ல, you can take whatever color. அந்த தொங்கல்ல வந்து you just give outline. Can see, you just give outline. இந்த மாதிரி outline கொடுங்க. ஓகேவா? outline கொடுத்தோனே அது வந்து இப்படி வந்துரும். Alright, you just put outline. சுத்தி போட்டுட்டீங்க. கரெக்ட்? ஓகே, outline போட்டுட்டீங்க. இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் தெரியுமா? ஓகே, இப்போ இந்த பேப்பர்ல வந்து நம்ம ஒரு டிசைன் டிரா பண்ண போறோம். சரியா? ஓகே, you take the black pen and then you draw a design. Okay, you just draw. உங்க கைக்கு வந்த இதுல நீங்க டிரா பண்ணுங்க. சரியா? இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன். Can you all see? Okay, good. Alright, நீங்க என்ன செய்யணும், இது டிரா பண்ணிட்டு you have to cut. You follow the line and you cut. Okay, you follow the line. Alright, cut பண்ணதும் இப்படி ஆயிடும். சரியா? இப்போ நீங்க என்ன செய்ய போறீங்கன்னா, இதை எடுத்து இங்க வச்சு you going to draw a line. Okay, you going to draw a line. Okay, then உங்களுக்கு draw பண்ணியாச்சு. you going to cut it out. Okay, when you cut it up,
ஓகே, நீங்க கட் பண்ணதும் அது இப்படி வந்துடும். சரியா? ரைட், இப்படி வந்துருச்சுல்ல. அந்த கட் பண்ணதும் இப்படி வந்துருச்சு. அப்புறம் இதை நீங்க என்ன செய்யணும்னா, அந்த நீங்க அவுட்லைன் போட்டீங்கல்ல அந்த இடத்துல வந்து you gonna stick this one side. Okay, you take the glue. பின்னாடி வந்து you put the gum. சரியா? இப்படி gum போட்டுட்டு you கசினி. Okay, you gonna stick like this. Okay, then what you gonna do? ரெண்டு rubber band சொன்னேன் தெரியுமா? Okay, இந்த rubber band வந்து இங்க பின்னாடியே you put it behind and you take a stapler and you staple it. ஸ்டேப்பிள் நீங்க ரப்பர் பேண்ட் வந்து ஸ்டேப்லர் பண்ணதும் இப்படி வந்துடும். நீங்க பின்னாடி ஸ்டேப்லர் பண்ணணும். அப்புறம் நீங்க முன்னுக்கு திருப்பும் போது அது இப்படி இருக்கும். சரியா? இஃப் யூ ஆல் ஹேவ் எனி ஸ்டிக்கர்ஸ் இல்ல உங்ககிட்ட ஏதாச்சும் ஸ்டார்ஸ் இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you all can stick and you can beautify that. ஓகேவா? நீங்க எடுத்து இந்த சைட்ல ஒட்டலாம். சரியா? நீங்க உங்களுக்கு இஷ்டம் எங்க வேணா நீங்க ஓட்டலாம். ஓகேவா? ஒட்டிட்டு நான் ஒட்டிட்டு அப்புறம் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, உங்ககிட்ட ஸ்டிக்கர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஒட்டலாம். அப்படி வேற ஏதாச்சும் உங்ககிட்ட வீட்டுல இருக்கும், gold color, whatever color you want, you can stick. You can decorate. Okay. ஓகே, நீங்க இப்படி டெக்கரேட் பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா you've got a superhero mask. சரியா? தென் ஓகேவா? அப்புறம் நீங்க இந்த மாதிரி கண்ணுல போட்டுட்டு நீங்க பார்க்கலாம். சரியா? இந்த மாதிரி செஞ்சு நீங்க அழகா டெக்கரேட் பண்ணலாம். சரியா? you use nice stickers, you can use different color paper, you can cut different shape, you can stick, and then நீங்க போட்டு படம் பிடிச்சி குரூப்ல அனுப்புங்க. சரியா? Are you all clear? Right? சரி, thank you for watching and thank you for enjoy doing the craft. I'll see you all next week. Okay, va? With new songs, new story, new craft. அது வரைக்கும் stay safe, stay healthy, eat good food, have good sleep, pray more, read your Bible, and obey your parents. Sharia. Now, I want to say, on behalf of all the teachers, I will give you a big hug and say, we love you so much and we miss you. Okay? Till then, bye-bye. ஹாய் எவ்ரிவான், பிரேஸ் லார்ட். நீங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க? ஆண்டவரோட கிருபையினால நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். இப்போ நம்ம எல்லோரும் இறுதி ஜெபத்துக்குள்ளே கடந்து செல்வோம். கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். ஆண்டவர், இந்த காலை வேலையை எங்களுக்கு கொடுத்ததுக்காக நன்றி அப்பா. அப்பா, யார் கைவிட்டாலும் கைவிட மாட்டீர் என்று சொன்ன தேவன் நீர் அப்பா. இங்கு ஒரு 2 பேர் உம்முடைய நாமத்தினால் கூடியவர்கள் அவர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்வேன் என்று சொன்ன தேவன் நீர் அப்பா. அப்பா, இந்த வேலையிலும் எங்கள் மத்தியில் நீங்கள் வாசம் செய்வீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் அப்பா. அப்பா, பல தடைகள் இருந்தாலும் அப்பா, ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த ஆன்லைன் சண்டே ஸ்கூல் நடக்கத்தக்க நீ உதவி செய்து கொண்டிருப்பதற்காக நன்றி அப்பா. அப்பா, இந்த வாரம் நாங்கள் சண்டே ஸ்கூலில் படித்தது எங்கள் மனதில் புரியத்தக்கவும் பதியத்தக்கவும் உதவி செஞ்சதுக்காக நன்றி அப்பா. அப்பா, இன்று நாங்கள் கற்றுக்கொண்டதை எங்கள் வாழ்நாளில் நாங்கள் மறக்காதபடி உதவி செய்யுங்கப்பா. அது மட்டும் இல்லாமல் அதை நாங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் பின்பற்றத்தக்க உதவி செய்யுங்கப்பா. அப்பா, இந்நாள்
நாள் வரை அப்பா உன் கண்மணி காப்பது போல எங்களை காற்று வந்ததுக்காக நன்றி அப்பா. இனிமேல் காக்க போவதுக்காகவும் நன்றி அப்பா. இந்த ஜெபத்தை நீ கேட்டதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் பிதாவே. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.